न हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु दासे माहौल के लोई शे ओ दासे माहौल चागा द जंगी चालूनो माहौल वला का जमंगा फौज च पकम माहौल के लोई शे फौज वली जड़ावर दे द फौज परवरश दासे शे दे चागुल द बुजदले चल न खई आगुल द बुजदले खबरें न कई आगुल द बुजदले पर तकरीर बांधने न पुईगी माउस्ता खो बचे तकुर की वही गन दासे वन के फलाने बदा चुदा से बला रागला और बला बदी यूसी पेशो बदी ऊंची सी दागे बिया तरतीब दासी चे जमा उस्ता बचे पेशो न हम यरीगी दामा होता तरबियत दासी और करी चे पेशो मंग वावरी कना जमा उस्ता बचे जमा होता पखे गवाने न नौजी वाले तरबियत मा होता दागा दासी करे बुजदिली मोला सड़के के नावले रा पेशो ची चल कई दागुई तरबियत दासी शे वो चागुई लबे दा वाके बयान वाले फलनी से कि फलनी तुरा हो इस्तला हो फलानी काफिर ने दा से सर प्रे को और दा से बला रहा था मरे की ऊनी वाला उमड़ा एकड़ा पेशोए दा से हलाल एकड़ा नुहागा बचे चिकल ब्याद पेशो आवाज आवरी आगास्ता पगेग न नौजी आगा मोर तो वही ची चाड़रा का चीज पेशो हलाल का मगावरी दिली गन सोक वर तो वही ची बला रागला नु दे वही तुरा रा का ची सरते न हुआ मा खबर है वरी दिली मा होता और तो बला वली उखरी आगा बिया वही बहु दे होता हुए नो बस आगा नहीं नौजी नु द खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु परवरश पतुरु की शो जंगजू नौजवान कल लोश जिस्मानी कुवत अल्लाह दा से वर कड़े हो दासी टिटस बनी वा कोशादा सीना मख बांधी दा गुने उद चीचक द मारस सीयो किस्म दने रौखी जी सड़ी मख दासी टिकी टिकी दासे मखो खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु द ताकत अंदाजा देने लगी कि बचपन के योजल द हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सरे कुश्ती कवला इस्लाम की कुश्ती जायज है जंगी चलून उस दकौल जायज दी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सरे कुश्ती कवला नु पकुश्ते की द हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दा पंडली माता कड़ेवा उमर फारूक दा पंडली ची कमरा का ना फै माता कड़े और बांध दुमरा ताकतवर हो द डेर वक्त बाद आगा बिया चरता जोड़ इलाज नबाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु कलची मुसलमान ला नौश ईमान ला नौ रवड़े नो दे दो कुफार हम डरियो पूरा मजबूत जरने लो मुसलमानानो पर दुश्मन है कि दहम हिस कसर नवे प्रेखे गज़वा बदर और उहुद की दो ढेर चालू ना कुफार तरफ ना मुसलमानों सरकड़ी इकरामा इब्न अबी जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चे रुस्त मुसलमान शागम दे दोस्तों मल गए हो अमर इब्न अल-आस हम दे मल गए हो दा इवा पार्टी वा दो उहुद पर मैदान की मुसलमानान औलाद शिकस्त सबब हमदगा खालिद इब्न वलीद जोड़ शे हो कलच मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलानो को 50 कसानी पे गुंडे के नवल वर्तवी गोरा जमा हुकुम दादे ची तरसो पोरे मादर तनी हुई लिदा जेबन प्रेदे मुसलमानानो ची कल जिहाद शुरू को कुफार पसपाशवन ओ तख्ते दल मुसलमानानो माली गनीमत पर जमा कौलो बांधे को नो आगा 500 कसानों के इख्तिलाफ पैदाश से कसान हुए ची गोरा पैगंबर अलैहिस्सलाम हुई ची जंग के बना राकुजे के जंग खुलाल खत्म शे रज़े की वर्जू माल गनीमत द जमा कौलो मदद ताउनु अखपल अमीर वर्ता हुए छे ना खबरदार मंगता इजाजत निश्ता हुए ना कि 12 से कसान ते नारागलन गालिबन 30 कसान पातिश न हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु देर जंगी चालूनु के डेर माहिरो मुजतहिद हो पदीशी के नगचे कलौली दल चागा यो लोया गुंडे खाली शेवेदा हागा द कमाल हो द कमान वाला जे खाली शेवे दे नो आख तरफ ने पर मुसलमानों हमला उकड़ा मुसलमानानो ता डेर सख्त से कष्ट और डेर तकलीफ होता वान मिलाउश और डेर तकलीफ और मिलाउश हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु द मुसलमान है द इस्लाम दर औड़लो वाकया से मामूली वाकया नराम हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु सुलह हुदैबिया नवाद
د ډیرو خلکو پزړه کې د اسلام چراغ روشن شي او صلح حدیبیه ډیره د کمال والا صلح وا ډیرو خلکو پزړه کې د اسلام قدر پیدا شو حضرت خالد رضی الله تعالی عنہما داغه نه بعد دغه واقع نه بعد دا ذهن کې سوچ کړو چې دا د مسلمانانو اخلاق او عادات دا ښکاری چې په ټوله دنیا باندې بده دی حکومت راځي نو راشه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نږدې نه وګورم هغه اخلاق نږدې نه وګورم چې دې سره مون اخلاق دې سره مون کاروزګار دي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر د نږدې نه ولیدو د صحابه کرامو جانچ پړتال ډېر د نږدې نه وکړو دا فیصله زړه کې کړي وا چې دا خلق برحق خلق دي دا صحیح خلق دي دا ډېر پاک باس خلق دي دا فیصله زړه کې کړي وا الله جل جلاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی په ذریعہ باندې دا انکشاف کړو چې ګورا د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ زړه کې د اسلام چراغ روشن شوه دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انتظار کړو او دا پیشنګوئی فرمایله وا چې په لګو ورځو کې با د مکه مکرمه یو لوی لوی بہادران خلق دل ترازی او اسلام به قبلې انتظار کیو یو ورځی ولید تولی د حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ یو ورور نوم ولید وو اخته وی چې ای ولید اسو وجدا چې د خالد رضی الله تعالی عنہ پزړه کې د اسلام چراغ روشن شه ده لیکن بیا هم اسلام نه وروړي دا وجه څه ده اغه ولید خپل ورور ته خط لیکلو چې ای خالدا پتہ نشتا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څنګه وريات شوی او نن په مجمع کې دا ذکر کولو چې د خالد په زړه کې د اسلام چراغ روشن شوی دی ولی د اسلام نه راوړي اورورا زما دا وصیت ته تعالی چې یو منټ دیری ونه کې فورا راشه او اسلام قبول کا حضرت خالد فرمایي چې کله ما دا خط پڑھاو کو نو زما بالکل بدن کې د بجلی په شان ته یو کرنٹ پیدا شو او فورا می د مکی مکرمه نه مدینه منوره طرف ته سفر وتړل چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شم ودا سي می د زړه اوا کوله چې چرته په هوا تلې خو چې ملاقات می کړه وای کلا چې ده مدینه منوره ته ورسېدن وای ما کپڑے بدلې کې د سفر والا لباس میں بدل کنو ما ترور ولید راغے وی چې ای زمارورا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په بارک کی پیشنگوئی فرمایلی دا او ډیر خلق ستا په انتظار باندې دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ستا انتظار کړي وی زما جلدی شوا زر زر لاړه ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلام وینو بس څنګه چې ورمخامخ شم زما بالکل حالت غیر شو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې پریوتما او زما په زبان باندې دا کلمه جری شو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی ما کلا چې دا کلمه د توحید ویلانو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज کو چې الحمدلله الذی هداک الی الاسلام الحمدلله تمام تعریفونه د الوهیت هغه ذات لردی هغه لوی بادشاہ دی چې هداک الی الاسلام جس نے تمہیں ہدایت دی اسلام کی طرف چاچت د اسلام طرف تراغب کې اے خالدہ تعالی د مبارک وی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ درخواست کو چې یا رسول الله زما گناہونه به الله څنګه معاف کړي ما خود اسلام په نوم باندې یا رسول الله ما د مسلمانانو په مخالفت باندې هیڅ قسم ته نقصان ما نه پر خودله ما خود سخت مسلمانانو ته تاوانونه ورکړي یا رسول الله مال الله څنګه گناہ معاف کوي وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستا اسلام راوړل ستا د گناهونو د غلطیو معافی دا تا چې اسلام راوړل دا ډیره غټه خبره ده الله وتا معاف کی نو کله چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ اسلام راوړو نو اکرمہ ابن ابي جهل او ورسرا عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہما دواړو
د سره سره اسلام راوړو. لو نامور خلقو لکه څنګه چې د اسلام په مخالفت کې مشهورو، دا سره رب العالمین ورلیو مقام ورک. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کله چې مسلمان شو، د قبول اسلام نه بعد د مسلمانو د پاره د اسلام او د الای کلمت الله د پاره ډېر لوی لوی کارونه کړی دي. اټولنا اول جنگ چې کله خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کلمه ویلا، اول جنگ غزوه موتا چې ده پکې شامل شي. تقریبا سن 8 ہجری کی دا واقعہ پیش شوی دا. بعض محدثینو فرمایلی دي چې سن 7 کې دا، خو راجح قول دار چې سن 8 ہجری کی وا. نو کله چې میدان جنگ غزوه موتا، د دې غزوه موتا سرگزشت داسې وو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خطونه ولېګل کفارو په نوم باندې، دعوت تبلیغ په نوم باندې، یو له دعوت ورکا بل له دعوت ورکا. نو یو خط د روم بادشاہ ته ولېګلو، لکه څنګه چې هرقل تامدارنګي قیصر او شاعرون د غټولو ته خطونه ولېګل. نو چې کله خط ولیکلو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو خط حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ لورکو چې دا ته یو سا. نو چې کله هغه خط یوړو، نو شرحبیل یو والی و د یو ځای والا، هغه د قیصر روم ماتحت و. هغه چې کله دا حارث رضی اللہ تعالی عنہ ورسېدو، هغه خط ورخکاره کنو هغه ظالم باوجود دی د روایاتو چې خلکو به قاصد ډیر لوی قدر او عزت کولو، قاصد له بچا سره نه وي، د هغه قاصد ډیر به درد سره شهید کو حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمیر. کله چې شهید کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات پریشان او ډیر دلگیر شه د په شهادت باندې. اول خود یهودو په دباولو کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مصروفو سماملاتو، خو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغینا فارغ شو، 3000 فوج ولېګلو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حارث ابن عمیر د بدله او د قصاص اغستلو لپاره د شام په لور باندې 3000 فوج تیار کړ چې تاسو د حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ قصاص واخلے. او دا ہدایت ورتاو کوم چاول با پتا سبان دی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سپسلاری جانڈے اغلا ورکا. خو کلا دے جنگ کرتے کرتے شہید چنو بیابو دویم نمبر جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بد لشکر د فوج سپسلاری، او کده هم شهید شو نو بیا بدریم نمبر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ د فوج سے پسلاری، او که بالفرض دے هم شهید شو نو بیا پخپل مشورے باندې یو کس وټا کې وای کلا چې دوی جهاد پنیت باندې هو تل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپلهم یو هدا پورې ور سره لاړو. ځکه چې جهاد ډیر لوی فضیلت لري، د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ور سره مشایعات فرمایل. کله چې دوی لاړل حالتا غو شرحبیل ته پته ولګیدا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فوج را لګلې ده. ناغه خپل ورور سدوس سره د 500 کسانو د دې جاسوسۍ لپاره راولېګلو چې تاسو لار شه حالت معلوم کې چې د مسلمانانو فوج څه حال کې ده. نو کلا چې هغه د مسلمانانو سره مخامخ شول د ناخبره په حالت کې جنگ ولګیدو. بهرحال مسلمانانو هغه سدوس قتل کړ. نو هغه سره دی ډیر زیات خوف زده شو چې یاره دا خو مسلمانان ساجيبه غوني خلق دي، ځکه چې نوم خو مخکې نو. نو کله چې هغه قتل کو شرحبیل ته د خپل ورور د سدوس د قتل پتا ولګیدا. نو هغه قیصری روم ته خط ولېګلو چې ما ته مدد راولېګا. خپل 1 لاکھ فوج ولېګلو، 1 لاکھ فوج.
اغزه کې چې کلا قیصری روم ته پتا ولګی دا غم یو لاک فوج راولې غلو دې طرف ته مسلمانان 3000 اخ طرف نه 2 لاک فوج شو مسلمانانو چې کلا غ فوج ولې نو بعضی کسانو زړه کې فطرتی او خوف پیدا کیږي یو طرف ته 2 لاک خلک دي بل طرف ته 3000 دي نو کله چې مسلمانانو ولې دل یو بل سره مشورې شروع کړې چاوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اطلاع ورکو هغه موږ له حکم راولېږي کله چې موږ له اجازه راکې چې واپس راشي تاسو تعداد ډېر کمزور ہے خو بهرحال دا اکثر مشوره دا وا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو نو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ چتشو اعلان وکړو تقریر وکړو هغه تقریر دا سره چې مسلمانانو تاسو چې کوم شي شوق د پاره راوتی تاسو شوق د جهاد د تاسو شوق د جذبه شهادت تاسو راغلی په دې نیت باندې چې منګه شهیدان شونو بیا ولید بیا یریږي ولید شهادت نه زمن تاسو مقصد دا دی چې یاد الله پلار کی وجنګیګو کامیاب شونو ما او تعالی بغازیان ویلې کیږي د اسلام الله و ما او تعالی راضی شي او کچره بالفرض منګه غلبه حاصل نکړه منګه شهیدان شو نو منګ به نور ملګرو سره ملاقات شي په جنت کې او منګه د الله رضا حاصل اولو مطلبګار یو بس الله رضا منګ ته حاصل شي نو منګ نور څه مقصد ده او تاسو به مرګ نه کم زه تخته والله کا مرګ نه یو زه هم پړشه تاسو کدا خو خوي چې تاسو و تخته او دشمن تاسو تعقب کی او شاد طرف نه تاسو قتل کی او ذلیل او خوار او رسوا د شاد طرف نه بلګی دی اغم خو خلا کنا درندشه او مردانګه سره په دشمن سره جهاد کې جنگ کرتے کرتے شهیدان شو مخنه ول ګدام خو خلا ټول خدا خو کړه چې د زلالت مرګ زمنګ نه خو منګ یا جهاد دے یا شہادت دے بس یو کار کو جگڑا شو روشوام کله چې جهاد شو روشو نو جنگ کرتے کرتے ټولو ناول زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ شهید نو جنڈا چې کله پر وتلا نو پستا غینا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ هغه جنڈا واغستا هغه په خلاص کې جنڈا نیولې واچ یو کافر راغه خیلا سے کټ کا نو د جانډې د پریوتلو ته جانډا پرې نه خوا فورا غس لاس ور واچولو په غس لاس کې جانډونی ولا بل طرف نه کافر راغلو غس لاس ته کټ کو نه دا جانډا چې کلا پریوتا نو په دواړو خو کې راټینګ کړه او په دې کټو لاسونو باندې سهارا والا ورکړه بل اخر یو کافر راغه د شاده طرف نم لیتا یو داسې گزار ور باندې او کو چې تاریخ لیکي چې د حضرت جعفر ابن ابی طالب طیار رضی اللہ تعالی عنہ دو ٹکڑے شوی بالکل دا بدن دو ٹکڑے کور باندې جنڈا پرې وتا نو چې کله جنڈا پرې وتلو نه بعد ثابت ابن اکرم رضی اللہ تعالی عنہ حمله وکړه نو ورپسې دریم نمبر چونکه عبد الله ابن رواحه هغه جنڈا واغستا کله چې هغه هم شهید شو هغه جنڈا چې پرې وتا نو بیا ثابت ابن اکرم رضی اللہ تعالی عنہ جنڈا او چتکڑا او یو اعلان وکړو یا معاشر المسلمین اصطلحوا علی رجل منکم اے مسلمانانو ځان د تباہی نه د بچ کولو د پاره ځان د هلاکتو د شکستو د مغلوبین د بچ کولو د پاره یو مسلمان یو ناری نه سړي باندې اتحاد وکړي یو سره امیر مقرر کړي ځکه چې امیر لاړو کا پتہ یاد لري ایوب اسلامی کیسٹ مرکز د کسخانی بازار شاته کباڑی بازار پیښور خار आवाज کو رزینا بک من ټول پتا باندې راضیو ثابت ابن اکرم ته وای چې بس امیر یې کا اگو تے چھ ما انا بفاعل میں اس کام کرنے والا میں اس کام کا اہل نہیں ہوں زدہ کار نشم کولے گئے فرمائل استلہو علی خالد ابن ولید اے خلقو زان دا غلبی دا پارا و دا الہی کلمت اللہ دا پارا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ باندے جمع شے ٹول دا امیر مقرر کے ٹول ہوئے چھ بس دے زمانگا امیر شے
نو درې لوی جرنیلانو د شهادت نه بعد د مسلمانانو فوج باوجود د دې چې ډېر کمزوره فوج وو، باوجود د دې چې افراتفری پکې پیدا شوی و، ځکه چې درې لوی جرنیلان شهیدان شوي. کله خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې جنډا د ثابت ابن اکرم نه راواغستا، وکی ورته وی چې تمانه عمر کې هم زیاتې، اسلام دې هم معنا مخ کې راوړې دې بدري صحابي مړه تعالی حق چې کړې دې مزه پکې سي خاص کړم. هغه ورته وی چې دې کې هیڅ شک نشته دا ټول کمالات بما کی وی، لیکن جنگي چلونه او شجاعت او بہادری چې الله کما تعالی درکړي دا هغه الله تعالی نه ور کړي، ځکه می تعمیر کړي. ناغه جنډا راواغستا چې کله جنډا راواغستا یو کار وکړ، کار داو کو چې قتيبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ ته اشاره وکړه چې ته دا خپل فوج کی چون کې افراتفری ده، خلقو کې یو قسم بزدلی او داسې خوف غونې پیلاو شوی دی، نو ته داسې چلو که چې مسلمانو له یو تقریر وکړه او دا تقریر وکړه. هغه ورته دا فرمایل د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په اشاره باندې قتيبه ابن عامر تقریر کوي چې مسلمانانو زمنګ تاسو هدف او مقصد دا دی چې یا خو منګه دا الله کلمه د پاره او جنگيګو الای کلمت الله د پاره غازیان شو، یا دا غي د پاره جامع شهادت نوش کو، الله جل جلاله رضا کو. کچری تاسو غیرت او مردانګه سره او جنگي دي، رب العالمین به من تاسو سره مدد فرمایي. والله په بدر کې من داسې لیدلی و چې تعداد زمنګ ډېر کمزور او تعداد زمنګ ډېر کم او ساز او سامان او منګ سره نو، کفار د هر قسم ساز او سامان او د اسلحې نه لیسو، لیکن منګ د ایمان په قوت باندې jihad کولو ګورا منګ د کثرت او د تعداد په بل بوته باندې چرته هم نه جنگي دي. اے مسلمانانو، اے صحابه کرامو، منګ د jihad منګ ایمانی قوت باندې جنگيګو. نو کچر استاسو دا خوخی چې منګ د الله د کلمې د چتوالی د پارا یا خو غازیان شو او یا جامع شهادت نوش کو د الله جل جلاله په حضور کې سرخروش او کنا داوی چې تاسو وتخته او د بزدلې د وجنا کفار پتاسو پس تعقبو کی د بزدلې او د زلالت په مرګ باندې مړ شي کم شم خوخته اټول وی چې موږ به ان شاء الله د الله د کلمې او چتوالی د پارا صحیح جنگي. خیر دا ورځ تیر شوه بل ورځ باندې حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ یو کمال وکړ. کمال داو کو چې یو طرف ته هغه د جنگ داسې کارو چې یو به میمنه جوړ کړه خې طرف، بل طرف ته به میسره ګس طرف، مینس کې به قلب داسې سانداز به جوړولو. نو سبا ورځ باندې چې کله د جنگي چالو نه خپل دا سنن سره مسلمانو غني خونی چې دوی اجزان ول سره د شردار ټوپک چلم نه ورځي او د ټي وی لګولو چې هر چاله ورځي ریموټ کنټرول باندې هم پويږي، پته ځاولو ورو کولو هم پويږي، د بي بي سي په نیولو هم پويږي، هر یو شی باندې پوي. خود ټوپک چلول چې رادار ټوپک خلاصولو باندې هم نه پويږي مسلمانان، ځکه دا خود خالد بن ولید اولاد دی ګن. پښتانه چې کله غوري درچی شي کنه وي پښتانه د خالد بن ولید اولاد دی خالد بن ولید اولاد دی. نو هغه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه میسرا رواغستا میمنه طرف ته کړه او میمنه رواغستا میسره ته خلک بدل کړل، خي طرف له ګس تکړل، ګس طرف له خي تکړل. نو سبا چې کله د کفارو سره مخامخ شول نو کفارو زړه کې وې چې یاره پرونی سړي خو په نظر نه راځي، ځکه چې اوس مثال دا د کفارو صف ته جوړ کړي دي، طرف نه مسلمانانو صف جوړ کړي، خي طرف کې فلانه 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 دي، ګس طرف کې فلانه 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 دي. نو دوه درې ورځې جنگ چوشي سړي خو په جندې شي چې زما مقابله کې فلانه ده، فلاني ځای کې فلانه ده. دا غو د جنگ طریقه داسې وا. نو سبای چې کله ولې چهره بدلې کفار زړه کې وي چې مسلمانانو ته لکه چې سنه فوج راغله وي، پرونی سړي هونه نشته، نوري چهره مونږ ترا مخ کې زړه کې یو دهشت یو خوف او حراس پیدا شي. داغه په وجه باندې رب العالمین دا سے مدد فرمایلو چې هغه کفار هغه دولک فوج رب العالمین د 3000 مسلمانانو په مقابله کې د حسن تدبیر د وجنا ایمانی قوت د وجنا رب العالمین 2 लाख فوج لا شکست ورکو وتختیدل او مسلمانانو تعقب د غوی ونک
ځکه چې مسلمانانو ته دا پته و چې کو شان اور پسې منډې موهو خدي چې تختیدلی دي بس ځکه موږ 3000 کسان یو پرده په پرده را خو چې بس و تختیدو هم دا خدا پرې خپل اخیری مدینه منوره تراغلل یو روایت کې راځي د بخاری شریف روایت ته چې کله دی مدینه تراغلل نو چا ورته وی چې انتم الفرارون تاسو راو تخته د جهاد نه د جنگ نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له جواب ورکنا نه بلکې دا فرارون نه دي عکارون دا خو شاته راغلي دي دوباره حمله لپاره ځانونه تیاري نو شبلی نعمانی رحمه الله دې زنه دا شوبه کړی چې په غزوه موتا کې مسلمانانو له شکست ملاو شو لیکن علامہ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې د دې خبرې تردید کړي دي فرمایلی دي چې بوثوق ذرایع سره دا معلومه ده چې مسلمانانو شکست نه خوړل کفارو شکست خوړل دا یو جزئیه او صرف دې لپاره بیان په غزوه موتا کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې 12 کسان جلیل القدر صحابه کرام شهیدان شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا رب العالمین د کشف په ذریعہ باندې د جهاد ټول هغه نقشه خودلې و او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه او د ټولی په منځ کې ناستو حالات بیان ول فرمای اخذ الرايه زید فاصيبا ثم اخذها جعفر فاصيب ثم اخذ ابن رواحه فاصيب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کې ناشته د کشف پیغمبري په ذریعہ باندې خپل صحابه کرامو ته فرمایي چې اے صحابه کرامو هغه د جنډا زید ابن حارثه اغسطه دا خو هغه هم شهید شو هغه د جعفر ابن طیار رضی الله تعالی عنہ جنډا اغسطه دا هغه هم شهید شو هغه د عبد الله ابن رواحه واغسطه هغه هم شهید شو وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دا خبر اوکړو نو پسترګو کې اوخ کې راغلي ځکه چې دا غدرو کسانو په شهادت باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مغموم شو او بیا یې فرمایل چې وسلورم نمبر باندې جنډا هغه چا غسته دا چې هغه د رب العالمین تور دا سیف من سیوف الله آغا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ در رب العالمین تور دا او خدای پاکی دلد توری دا سے قوت ورکی چی دے ناکام نشی نو آغا غزوہ موتا کی دا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تپارا دغا تمغا ملاو شا دا سیف اللہ لقب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تپ غزوہ موتا کی ملاو شا دا اول جہاد دا اسلام روڑلو نبات نو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ په حق کې دعا او فرمایلا او فرمایي چې خالد رضی اللہ تعالی عنہ نه توري ماته کړي نه توري د کفارو په قتل ولو کې بہادر یو لوی فوجي جرنیل د صحابه کرامو کله چې دا جهاد جګړه ختم شوه حلب وغیرہ دا علاقې ټول فتح شوه نو بیا دوی د انتاکیه ورته وی دا غیرو خيوک الته شاهرقل پاتې کېدو او دغه فتوحات او خبر اوریدل او ډیر زیات پریشان نو هرقل د فتوحات نه خبر شه او ډیر زیات پریشان او مسلمانانو روب ور باندې راغلو نو شاهرقل خپل مشیران راغختل مشوره ورنه واغستا چې ګوره مسلمانان خډیر تیزه سره روان دي یو سیلاب د هر رکاوټ د مخې نه وړي زګورم چې زما دا انتاکیه چې کمالا د شام سنټر چې دارالخلافه چې دا یو څو ورځې بعد زګورم د مسلمانانو قبضه کې به یو دا ځای چې ونیونو شام ټول دا غوي قبضه لورغه څه چلو نو جبل ابن ایهم غسانی ورته وی مسلمانانو جنگ نه تختیدل او د مرګ نه ځان بچ کړو مسلمانانو قوت ورته معلومو هغه ورته وی چې اے بادشاہ جنگ یرموک نه تختیدل اے بادشاہ سلامت کچری د مسلمانو هغه لوی فوجي مشر چې چیف اف آرمی سٹاف ورته وایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په هغه وخت کې
وی چې کچری د دوی هغه مشر سردار هغه بادشاہ قتل نکړي شي دا غوي ټول منصوبه هغه جوړي نو عمر د مسلمانانو کمزور کول او مغلوب کول ډیر ګران کار دی هغه ورته وی چې منګه عمر قتلو نو زمون کلمه به استی بیا وسکو هغه ورته وی چې بادشاہ زیوا مشوره در کوم چې دا خلک دا مسلمانان سو وخت پورې په وړو جنگونو باندې مبتلا کا یو ځکه مقابله بل ځکه مقابله وړو جنگونه ور سره کو او یو کسب د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قتل پسې ولېګو نو بادشاہ په مشوره ډېر خوشحال شه وی چې دا هوتا ډېر ښه مشوره راکا نو داغه په اشاره باندې واسق نامی یو سړی واغای ولېګل واسق د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د قتل په ناپاک نیت باندې مدینه منوره تلاړو مدینه کې تپوسو کو اخر معلومه شو چې حضرت عمر فاروق د غرمه په وخت کې فلانه ون لاندې ود کیږي به لوي اوازي نو بس دوی چې دا کار کولای شموس نو خطا چې کومه ون لاندې به عمر فاروق ود کیده هغه ونی کې بره ده کې ناشته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د غرمه وخت راغلو نو چې کله راغلو یو پوزل ځان لوا چولو بیغما ودشو هغه واسق د ونه ناغل را کوشو د قتل په اراده باندې تورو اسلام لیکن د حضرت عمر فاروق د ایمانی قوت او د جذبه د وجنا hebat ور باندې راغ لاس پر پیدل شو نو چې لاس پر پیدلو باندې شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را بیدار شو نو جرا بیدار شد ډیر غبراو شو زړه کې دا وې چې والله دغه خلق قتل ډیر ګران دي چې چا حفاظت الله کوي چا باندې چې د الله د حفاظت دست قدرت پروت دی داغو قتل ډیر ګران دي نو دوزانو ہو کر دو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مخی کے ناستو او دا ټولا واقعه ورته بیان کا ورته وی چې امیر المؤمنین ز شاهر قل د شام نه را لګلې مستا د قتل په اراده باندې راوته ما او دا غو خیال دار چې کچره دا بادشاہ قتل شي نو مسلمانان به مغلوب شي ما ته کلمه وایا والله ما په اسلام کې حقانیت لیدلې هغه ورته کلمه ویل نو دور پسې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله التا خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د انتاکی په طرف باندې روان دی ابو عبیدہ رضی الله تعالی عنہ ته مشوره ورکړم چې دا زه تنگ په دې ځای کې به کیمپ لګو هغه لوی کوشاده میدان به د جهاد او د جنگ د پاره پریدو بهرحال مسلمانان لاړل یو طرف ته د کفارو صفونه برابر شول بل طرف ته د مسلمانانو صفونه برابر شول نو د کفارو طرف نه یو لوی پهلوان مشهور پهلوان بطورس اگر اوتو اور مسلمانوں طرفنا ابو الحول میدان تا اوتو اور جگڑا شروع شوا سو وقت پورے ابو الحول مقابلہ دا بطورس ہوکڑا لیکن آخر بطورس ور باندے یو ادا سے حملہ ہوکڑا چی آغای دا زین نراونی و سیدے چی کم دے قید کا بویت لا اور بیا جنگ تا آغای چی قیدی کا ابو الحول اگر قید کېدلو نه بعد راغه واپس بیا نعره ولګوله چې هل من مبارز تر څوک د مقابله سره حضرت زحاک رضی الله تعالی عنہ وروته دې طرف ته د کفارو د فوج نه هغه خپل بتورستا ډېر زیاتې شاباش ملاوي دي ځکه مقابله هغه کې هغه حل چل د وجنا دا هغه بتورس نامي سړی داغه د خیمه مزي اوسله د خیمه پرې وتا نو چون کې ابو الحول چې کوم هغه غوي سره قیدیو ناغه دوس پیان ور باندې پیره کې کینولی هو ناغه تور او بس هغه دوس پیان خیال ته قتل کړل او خیمه کې د بتورس وردی رواغستا غستولام او بیا د کفارو په فوج کې ګرځي کفار خو زمنګ سره وردی دا غوي غسته وا وای سګوري چې هغه یو سره چې هغه کلا اغا خپل بادشاہ هرقل تا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا قتل مشورہ ورکڑی وام جبلہ ابن ایحم اغا ولید خپل فوج کے ہراسان گردی ہو یو بل خواہ چکری لگئی دنہ خوی پروانہ کلوی زمان دا فوج سڑے
نو د تور رواغست هغه جبیله خو قتل ک او بیا په تیزه سره پاس په باندې کېناست د مسلمانانو فوج کې شامل شي ابو الهول په دې طریقې باندې رهاش حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ د دې په خلاصېدلو باندې ډېر زیات خوشحال شي چې کله هرقل تدا پته ولګېده چې مسلمانو خدا سي نخره منګ سره وکړه نو د یارنا یو غلام و دا خپل د سره شکل برابرې ده بالیس نیو اغل خپل وردی او تاج ورواغوندل هرقل په شکل باندې و چې دې بده په علاقه کې پرېدما او دغه تختې د بل ملک لاړو بیا مسلمانانو لخر صف آراشی په بل ورځ باندې خالد رضی اللہ تعالی عنہ د کفارو په صفونو کې ننوتو دمرا زیات کفار قتل کړل چې تاریخ لیکلی 70,000 کفار قتل کړیو 40,000 گرفتار کړیو ژوندۍ نو د دې علاقې فتح کولو نه بعد بیا غن بعد چونکه دا ضرورت وی چې کومه علاقه فتح شي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا قانون چې کومه علاقه به فتح کړه هغه علاقې چې انتظام ترسو پر برابر کړي نه نو مخکې نور فتح نه کوله دا سینا چې وی علاقه کې د حکومت مضبوط کړي نه لکه زمنګ طالبان چې کوم دي د افغانستان الله دې لبره ورکی تاسو یې چې امين اغوی چې کله یو علاقه فتح کینو پاغه علاقه کې تدابیر مضبوط کړي نه مخکې بل علاقه تلاش نو بس اوقات داسې وشي چې هغه خلک غداری وکي او دوباره راوځي او بیا طالبانو ته ډېر زیات تکلیف ملاوي شي نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا کمال کولو چې کمال عقبه فتح کړه هغه چې کنټرول کړي نو هغه کې به پورا احکام نافذ کړي نو هغه علاقه به زیر کمان نو راغلی نو مخکې به اجازه د بل علاقې د فتح کولو نو ور کول حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ بیا قبایلی علاقې چون کې سرحدات باندې چې کومه علاقې دي دا غو فتح کول ضروری وو نو بیا حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ بل طرف ته ولې غلو چې د قبایلو علاقو نه خطر لہذا پکار دار چې هغه هم آزاد کړي شي حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ چوتن هغه فرات هغه اخیری حد پورې ټوله علاقه فتح کړه واپس راغې پس داغه نه شام کې بل ځای کې یو ځای باندې حمله وکړه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د بہادر ډېر لوی چرچا وا خلق به خبر شو چې خالد ابن ولید راغلی دی نو د یری نبی هغه علاقه خود به خود پر خدا یو ځای کې په رومیانو باندې حمله وکړه نو ډېر شکست نه بعد یو لوی فوج غوی راولېګلو نو هغه فوج کې چې کله جګړه مګړه وشوي نو یو ځای کې اسرائیل نومي وو دا غوی سپسالارو او یو بل کلیس نومي وو غالبا هغه سپسالار دا دو سپسالار را لیدلو خو بادشاہ هغه کلیس ته ویلی و چې تبه د فوجونو کمان کوي نو چې کله مسلمانانو سره دوی مخامخ شول د مسلمانانو قوت هغه شان او شوکت کني تعداد خو کمزور و خو چون کې هغه کې کم ایمانی قوت او هغه په هغه بل بوته باندې جنگیدل نو اوس دا اسرائیل سپسالار د کلیس ته وی ورته وی چې ګورا بادشاہ ته مسلط کړي په حکمرانه باندې تاله سپسالاری در کړه دانو د مسلمانانو مقابله لباول توزی هغه ورته وی چې ته معنا مخ کې په دې علاقه باندې سپسالار اول بتوزی برحال په دې باندې ډېر شور او غل مچاو شو اخیری وی چې خلاصي به وکړي چې قران دازي به وکړي کله ورته وی چې زه قران دازي نه کوم ته معنا مخ کې سپسالاری د دې علاقې معنا مخ کې ته مامور وی اول بتورزه مقابله وکړي پس داغه نه بزورزم هغه چې نادا نشي کړي بل اخر قوم کې خلق یو په یو درېدو بل په بل اخیری فیصله پدې وشوا چې قران دازي دی وشي چې کله قران دازي وکا بدقسمتي هم د دخ کالیس قران دازي وتا پچه وتا نو ډېر مجبور او خفش چې سبب استا نمبرې بل سبب بیا چې کوم د اسرائیل نمبرې نو چې کله سبا دی وته خپل فوج کې ځان تیار کو ورته وی چې ګوره زما یو بدوی سړی سره
مقابله دا هغه زمنګ په زبان نه پويږي او زه په عربی نه پويګم، ما سره یو تکړه د ترجمان ضرورت ده. هغه جرجیس ولا ورکه جرجیس چې دا وستا ترجمانی کوي. نو جرجیس لار کې روان کړي دی او پويوي دا ورته وی چې ګورا جرجیسا زمنګ مقابله ډېر لوی پهلوان سره دا، هغه داسې سړی دی چې داغه مقابله څوک نشي کوله. خطبه داسې وکي چې ورته وایي چې دا جرنیل دا کلیس ځان ورته وایي، زما متعلق به ورته ډېر تعریفونه وکي، ورته وایي چې خالد تا داسې سړي سره مقابله ده چې دنه څوک تر اوسه پورې بچ نه دي تلي، د توره یو داسې شی دی چې د چا په باره کې پورته کړې ده، نو بیا هغه سړی کور ته واپس تللی نه، ډېر لوی تورزن دی او دی داسې دی، زما متعلق به ډېر لوی لوی تعریفونه ورته وکي. خو کار بداسي کوي وی صفا دې پوا کوما په خبرو کې به دومره ټیم ور باندې تیر کې دوکه به وکي چې دا نن ورځ زما نمبر تیر شي، جګړه ونشي، نن ورځ کې زما نمبر تیر شي او د اسرائیل نمبر راشي، سبا نو بیا چې هغه سره جګړه راشي نن به ته دا چالاکي وکي. کله چې میدان ته ورغلو جرجیس ورته وایي چې دا تا سره خبرې کول غواړي. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته وایي شودي کی. نو جرجیس تا ازراغی غوی دا کلیس چې ورته زما تعریف وکاو بس زمانه ویراو داسې ورته وایي چې ته څوک یې؟ هغه ورته زه خالد یم. نو سپده باندې خو ترار ولګېده چې واوختم سړي سره، خو اوس د غورو نه کار اخله د ګیدړ په شان ته. ایو خرو که نه هغه زمري سره ملګرتیا شوې وه، زمري سره چې کله ملګرتیا شوه نو په یو ځای کې روان و، هغه ورته وایي چې ستاسو نوم دی؟ وایي شیر. وایي ستاسو نوم دی؟ خر ورته وایي چې زه تا نه 2 ګوتې ورتېر. هغه وایي چې دا خو زه ځنګل بادشاه یم، اصلي خو دا خر دی. نو لار کې روان دي، یو ځای کې چېرته دیوالو په هغه باندې چې کله نمبر راغلی دی زمری خو بس داسې ټینګ شوی دی هلته ورتلی دی دیوال نه پورې وتی دی. خر چې کله ټوپانګه وهلې ده نو 2 پښې اړولي دي، 2 پښې وروستو پاتې شي، ښخ شوی دی منځ کې. نو هغه ورته وایي چې بادشاه صاحب دا پتا باندې څه چلو شوي؟ مړه ته خو کم عقل یې، بس داسې دی ورزنګه وکړه هغ طرف ته پورې وتې. زه هوښیار یم، زه د ځان وزن ګورم چې شاته دروند یم که مخکې دروند یم، زه د ځان وزن ګورم، هر شي کې به وایي نکته لټوي که نه. هغه زړه کې ویلي ډېر هوښیار دی، خو مخکې تلو بیا چېرته سمندر راغلی دی نو زمری ترې نه پورې وتی دی، خر چې ټوپانګه وهلې ده منځ کې پکې پرېوتی دی اوبو کې. تی چې ته خو بیا پرېوتې دا ولې وایي؟ مړه ته خو هسې خوند یې وانهخسته، زه خو په دې کې میان په دې لکۍ باندې وم. نو هغه ورته ویلي دي چې اوس د غورو درچو نه کار اخله، خالد سره واوښتې نو خدای عالم دی څه به در باندې کوي. نو هغه جرجیس ورته وایي چې ګوره دا سړی ستا تپوس کوي، دی داسې وایي چې تاسو ټول عمر زمونږه محتاج وئ، تاسو زمونږ په خوراکونو باندې مست شوئ، دی علاقې له چې راغلي تاسو دا خوراکونه او میوه وخوړې، کلي تاسو هغه خلک یې چې تاسو جوار او پیاسه نه موندله، تاسو خو ټول عمر په جو باندې او جوارو باندې تیر کړی دی، اوربشو باندې. تاسو څنګه دی علاقې ته راغلی او دومره جرأت کوئ موږ سره د جګړو؟ ځانم نه دی خوښ. او داسې ورته ووایم چې که دوی موږ سره مذاکرات کوي نو ډېره ښه ده، موږ دا نه غواړو چې د دوی ښځې دې بورې شي، موږ دا نه غواړو چې د دوی بچي یتیمان شي، موږ سره دې بس معامله وکړي. جرجیس چې کله ورته ویلي دي چې داسې سړي سره ګوره خالد صاحب ستا خو داسې سړي سره واسطه ده او دی داسې دی او دی داسې دی. خالد رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې اے بزدلا، اے بزدلا، زه هغه سړی یم او د هغه فوج کمانډر یم چې زما ټول فوج هغه نظریه لري چې هغوی مرګ په زندګۍ باندې غوره بولي او مرګ غنیمت بولي او زندگی بوج بولي. ته دا څه وایي؟ ټیک دی موږ ډېر غریبانانو، ټیک دی موږ باندې ډېرې سختې تېرې شوي دي، لیکن نه الله موږ باندې رحم کړی دی، موږ ته الله شهد را کړي دي، موږ له الله غنم هم را کړي دي، موږ له الله غوړي هم را کړي دي، هېڅ کمی نشته. او دې کافر ته دې داسې ووایه چې زما د طرف نه 3 خبرې دي، ډېرې خبرې دې نه غواړم. یا خو دې
کلمه وای دا دی وای چې ما الله او رسول منلی دي بس زمونږ ورور دی او یا که کلمه نو وای نو ذلیل هو کر دے دے ټیکس قبول کیو کچره دام نه منی نو بس بیا دا توره دا چې دا ډیر وخت نه تاسو د وینو د پاره تګی دا بس دل بیا تیار شي اغزن غم غره درچی کړي دي خیر بهرحال خبره تیزی دی چې بالاخره خالد رضی الله تعالی عنہ ور باندې حمله کړی ده نو چې کله حمله ور باندې وکړه وی هغه کلیس چې وکنه یو گزار کې بشاتتله یو گزار کې بشاتتله بالاخره خپل فوج ته ورسېد په شاه نو چې کله فوج ته ورسېد خالد رضی الله تعالی عنہ توري گزارونه تیز کړل خپل اس په ورپسې چابک کړه بالاخره د لاندې زین نه راونی وکنه سیده راکینج کې په خپل اس په ځان سره کېنه ولوي تړل بوت لو خیمه کې اخی بندیوان نو اوس نمبر د اسرائیل راغو اخ طرف ته چې کم د کلیس والا خلکو د پارټي والا غوي ورته وي چې ګوره د کلیس کار دی ور باندې وکم والله ستا نمبر د ستا پلار به هم د خالد مقابله ته یغه خو تا زور باندې ور باندې مړک هغه ورته چې ظالمانو خالد یو د داسې لخر سے پسلار دے کا خالد مرشی پا غوی کی زرگونا خلق دا خالد پشان نورستا او کزم مرشمانو تاسو ټول بیڑ بکریوں پشان تبا پاتے وے ہیچ سڑے در کی نشتا ماما پہ وجنے پکار دارے چو زد تاسو لے جنگی چالونا و تربیتونا در کو اغورتاوی چی تدک کلیس نزیات نہیں واللہ ستاپ لار با ہم جنگ تاوزی وطاوی چی گورا سر جنگی چالونا والا سڑے اما تاسو کے بل سڑے نشتا وے نانا کی دے نشی برحال چې کله وتله ده میدان جنگ ته خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ سره چې مخامخ شه ده ورته ویلی دي د عربي ورتلا دې چې تاسو کې خالد ورته وای نو د اسرائیل ورته وی چې زاغه د شاه سواران والا شاه سوار هغه د ترزنو لوی بهادر اما تما پیژنه او کنام او تی چې ښا نوم دې څه دی زما هغه نوم دې چې هغه روحونه کټي زمانو میں اسرائیل دے استاد روح کټولو تراغله امام خالد ابن ولید ورته فرمایي چې والله اسرائیل استاد روح دا غستلو د پاره ډیر بے قرار دی هغه وایي چې زما په شان نومې دی چې زر زر ما سره ملاقات کی برابر شه نو چې کله مخامخ شول گزارونه ور باندې وکړل بالاخره کرتے کرتے دا سکاره ور باندې وکړو چې په ځان باندې خبره ده نو راګیرک زین نه راولی په خپل اس په ځان سره سور کوی تړل دیم بوت او چې دا کلاغ نه راوته کنه نو کله سر تداویلو چې ګوره اسرائیل ژوندې درنه پاتې نشي هغه ته چې خیر هغه هو پته لګي کړي چې تم ژوندې پاتې نشي راي وسدواړې په یو ځای باندې وتړل او بیا اسلام ور باندې پیش کو خودواړو د اسلام نه انکار وکړو بیا د صحابه ورته وبسل غوي قتل حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ هغه یو لوی شخصیت ته په اسلام کې جرنیلانو کې یو لوی جرنیل دی ټول عمر د الله پلار کې 125 جهادونو کې د شمولیت کړي 125 غزوات او جنگونو سرایو کې د شمولیت کړي وی کله چې اخر وخت کې وفات کیږي نو دا وی چې یا الله زما ټول بدن کې یو ځای داسې نشتا چې هغه د توري او د نيزه په سور باندې لګېدلې ني لیکن افسوس ته شهادت د پاره ما په 60 لاکھ فوج د پاره 60 لاکھ فوج د پاره د صرف 50 کسان کا 60,000 فوج د پاره صرف 50 کسان ځان سره غستیو ما په ډېر لوی لوی موقعو کې ځان نه ایستل لیکن ما ته الله مرګ د شهادت را نه کو مرګ ز په کټ کیونیو ما دا سه یو لوی نمبر فوجانو کې الله پیدا کړی نوجوانان